Hello students. In the last class, I have started with soft skills and told you about many soft skills are there. One among them I have selected, which is prescribed for your syllabus, that is interview skills. Today in this class, let us start interview skills. I am Abdul Bashir, assistant professor working in a government college. Interview skills and its importance. In the previous class, we have studied meaning of soft skills, their origin and importance, discussion on some soft skills. When we see this interview skill, which is very important to get any job, you all know that, you all are familiar with what is this interview. Interview is a face-to-face oral communication, a formal meeting between individuals or group of people who take interview of a person whom they are selecting for the job. Interviews are conducted to find out the views, attitudes, ideas, opinion, information, knowledge of the person whom they are going to select for a particular post. And that is what we call interview. And when we see the interviews in different situations, the interviews of important personalities are there, which are conducted by certain news channels, in which certain important personalities, important politicians or important social workers, they come for the interviews in the media. And interview of public, you have seen that in many news channel, if certain things happen, they go to the public and they ask about their opinion in the public. That is called as interview of public. ಯಾರಾದರೂ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And the third is very common, most important, and you all are very much familiar with that. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In an interview, the interviewed becomes important. Interview brings out the personality and character of interviewed. Yet it also shows what kind of person the interviewer is and what his or her expectations are. And interview for job or employment. ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಾದರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. If your answers are satisfied to the interviewer, definitely will get the job.
ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಹೀ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಟು ಜಡ್ಜ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. Personality doesn't mean physical stature. It means the overall attitude of a person. A single interviewer or a panel of interviewers may take the interview of a candidate. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. Questions may be related to candidates education, his or her expertise, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಯಾವ ಜಾಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. An interview involves the decisions of both the interviewer and the interviewed. The interviewer decides if the candidate is suitable for his or her organization. Candidate decides if the job suits him or her. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ, ಈ ಜಾಬ್ ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವಾಗ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 50,000 rupees. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ 50,000 ಅಥವಾ ಒಂದು 40,000 ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 25,000 rupees ಆರ್ 20,000 rupees ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. And certainly you will not go to that job because your goal, you have set the goal that I should get more than 40,000 rupees salary per month. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. The decisions of both have effect on organization and on personal or professional life respectively. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In the initial stages at video conference, if they are successful, then they are called to face interview. Important for the candidate to face the interview with confidence. They should have confidence to face the interview. If they don't have confidence, then they may stammer. They're scared to speak in front of interviewer. Is to be selected among many.
See, they should have confidence. They should speak with so much fluency that the interviewer should select them. There are many candidates who come like him. ಅವರ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You should not go without preparation. You should have to prepare for that interview. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Without preparation, if you go to any interview, it is just a waste of time. This is what we have seen in today's class, and how we have to face the interview, and how in the initial stages we have to face the interview, and then they will call for face-to-face interview. And when you are facing the interview, how you should be, how your attitude should be, how confidently you have to speak. We have seen all these things in this session. We will see this interview skill, how we have to give the interview in the next session. Also we will continue the same topic. Until then, thank you.